এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি এটা কথা ডিসকাস কৰিছিলো এই দুটা ফৰ্মুলা ডেল্টা ইকুৱেল টু I plus E minus A আৰু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ দা প্ৰিজম ওলোৱা ফৰ্মুলাটো আছিলে sin A plus delta m by 2 divided by sin A by 2 so যোন দুটা ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি ডেৰাইভ কৰিলো বেসিক্যালি এই দুটা ফৰ্মুলা এংগল অফ ডেভিয়েশন আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি মিনিমাম ডেভিয়েশনৰ কেছ হয় ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ দা প্ৰিজম ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো এতিয়া আমি এটো কথা ডিসকাস কৰিব লাগিব যদি প্ৰিজমটো শেপটো বহুত সৰু হয় ঠিক আছে angle of the prism is supposed to be very small so in that case we can consider the angle of incidence মানে পতন কোণ angle of refraction at the both surface first surface second surface কথা কম আৰু since angle of incidence angle of emergence all will be very small গতি এটা আমি বহুত সৰু হিচাপে ধৰি লব পাৰো সেইকাৰণে আমি কৈছো যে deviation through a prism যেনে ফিৰ তোমাৰ কি বুলি কয় হেডিংটো দি আছে deviation through a prism of small angle মানে angle of incidence to যদি বহুত সৰু হয় suppose আমি prism to shape to like এনেকুৱা ধৰণৰ if the prism is very small so in that case angle of prism will be also very small angle of incidence we considered angle of incidence this is the angle of refraction this is angle of incidence at the second surface r2 this is the emergent ray এটা আগৰ তোমালোকে হেডিটো লগত কি বুলি কয় আগৰ ভিডিওৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চাবা আগৰ ভিডিওটোত আমাৰ এটো first surface kona angle of incidence I asile second to first surface kona angle of refraction r1 second surface kona angle of incidence asile r2 angle of emergence asile that can be also recognized as angle of refraction so hetu use koi pela ami eta derivation pam suppose etu ami dhorilesu air opera prism la light to goise aba next prism pa air la light aise so air karone ami refractive index mu a equal to 1 boli dhorisu aru etu mu g etu refractive index of the glass prism ba mu boli hoisu etu mu boli hoibo pari so mu hoise refractive index of the glass prism so agor disina prothom surface kon first refracting surface konot ami formula to jodi use koro mane Snell's law to jodi use koro Snell's law at first refracting surface angle of incidence ekhono karone sin I aru first surface kono angle of refraction sin r1 opora gole goise retu air opora prism le goise that means mu by 1 is the refractive index of air mu is the refractive index of your glass and we have to consider as approximation that is since we have considered I r1 r2 all these are very small as because the prism is itself very small prism ta jehetu bahut horu hoy ami dhori loisu je if I r1 r2 all are very small so we can use an approximation like sin I tends to I sin r1 tends to r1 this approximation can be considered if this happens tetia ami ki koi likhibo paru I by r1 equal to mu by 1 so we write mu I equal to mu r1 this is suppose 1 similarly we have to use this Snell's law in the second surface 2 number pistha konoto ami second Newton or ki boli koy Snell's sutro to use koribo paro so Snell's law at second refracting surface so on second surface ekon surface eta ekon surface at angle of incidence of hello r2 asile agor figure to tomaloge sabo pare yat khali prism belege ko nohoy prismor khali ya set to horu hoy jabo angle of incidence r2 angle of emergence e etu angle of refraction boli thoribo paro so sin r2 by sin e etia retu gosse prismor pora air le tamane ami likhibo paro 1 by mu air prismor pa air le gosse so 1 is the refractive index of air and same approximation ame jodi lo tamane sin r2 approximately equal to r2 and sin e approximately equal to e jodi thoru tetia hola ame likhibo paro r2 by e equal to 1 by mu so we can write e equal to r2 into mu that is equation 2c etia amar jontu formula to asile delta equal to I plus E minus A এই ফর্মুলাটো যদি আমি বহাই দিও
ইয়াত ডেল্টা ইকুৱেল টু আই জেগাত আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো মিউ R1 মিউ R1 প্লাছ ই মানে মিউ R2 মাইনাছ ই চ' ডেল্টা ইকুৱেল টু মিউ ব্ৰেকেট আহিলে R1 প্লাছ R2 মাইনাছ এ এতিয়া R1 প্লাছ R2 আমি প্ৰথম ডেৰাইভেশ্যনটোতে কৰা আছিলে R1 প্লাছ R2 আমি লিখিব পাৰোঁ এ বুলি চ' ইয়াত যদি আমি এ লিখি দিওঁ ডেল্টা আহিলে মিউ এ মাইনাছ এ চ' আমি ইয়াত এ কমন যদি লওঁ মিউ মাইনাছ 1 দিছ ইজ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ এংগল অফ ডেভিয়েশ্যন ফৰ এ স্মল প্ৰিজমটো যদি বহুত সৰু হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এংগল অফ ইনচিডেন্স এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন এট দ্য ফাৰ্ষ্ট সাৰফেচ এংগল অফ incidence at the second surface as well as the emergence angle all are very small so we can take such approximation and finally you can derive this formula এতিয়া আমি কি কৰিম এইবিলাকতো ডেৰাইভেশ্যন কিছুমান হ'ল এতিয়া বেসিক্যালি আমি কিছুমান প্ৰবলেম দেখা পাম প্ৰিজমৰ ৰিলেটেড ম্যাক্সিমাম এক্সামত অহা কোৱেশ্চন কিছুমান থাকিব আমি অলপ প্ৰবলেম ডিসকাস কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম পৰীক্ষাত আহে আৰু সাধাৰণতে এইবিলাক প্ৰবলেম প্ৰায় কনফিউজ হোৱা দেখা যায় সো আমি হেতু কথা এতিয়া ডিসকাস কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰিজমৰ প্ৰবলেম বিলাক কৰিবলৈ হলে আমি লছ অফ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কিছুমান কনসেপ্ট ইউজ কৰিব লাগিব এই কনসেপ্ট বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি অলৰেডি এটা জানো যে লাইট এটা যেতিয়া ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামলৈ যায় তেতিয়া ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে বেন্স টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল সো এনেকুৱা যদি হয় ডায়াগ্ৰামটো সাপোজ দিস ইজ দ্য নৰ্মেল ইনসিডেন্ট ৰে এটো আমি যদি কনসিডাৰ কৰো ৰেয়াৰ মিডিয়াম বুলি এটো যদি ডেন্সাৰ মিডিয়াম হয় তেতিয়া ইনসিডেন্ট ৰেটো এটো ৰিফ্লেক্টেড ৰেডাল টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেল গুচি আহে this is in accordance with laws of reflection laws of refraction light যেতিয়া ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা পাতল মাধ্যমৰ পৰা যদি ডাৰ্ক মাধ্যমলৈ যায় তেতিয়া হলে তোমাৰ এই ৰিফ্লেক্টেড ৰেডাল এনেকৈ বেন্ড হৈ যায় যদি লাইটটো ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰলৈ যায় ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰলৈ যায় তেতিয়া হলে ৰিফ্লেক্টেড ৰে বেন্ডস away from the normal আমরা যদি এনেকুৱা হয় ডায়াগ্ৰামটো সে এটো যদি আমি ডেন্সাৰ বুলি ধৰো এটো ৰেয়াৰ বুলি ধৰো তেতিয়া হলে লাইটটো এনেকৈ আহিলে এনেকৈ ওলাই গৈছে এটো সো এটো হৈছে ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ যোনটো কেছ মিডিয়াম ডিপেন্ড কৰিব লাইটটো কোপৰা ক'লে গৈছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যোনটো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে সেই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল bends towards the normal ওচৰলৈ আহিব পাৰে নৰ্মেল আঁতৰলৈ যাব পাৰে ডিপেন্ড কৰিব লাইটটো কোপৰা ক'লে গৈছে এতিয়া ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰলৈ যাওঁতে কিছুমান কেছ হয় এই কেছ বিলাক সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ যদি আমাৰ লাইট এটা আমাৰ ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ যায় আমি যদি কেছ কেইটামান ধৰো দিস ইজ সাপোজ নৰ্মেল এটো সাপোজ মই ধৰি লৈছো ডেন্সাৰ মিডিয়াম ডাৰ্ক মাধ্যম ইয়াৰ পৰা ৰে এটা গৈছে হেতু এৱে হ'ব আই এটো সে I1 টো হৈছে এংগল অফ ইনসিডেন্স প্ৰথম কেছটো আমাৰ এংগল অফ ইনসিডেন্স টো I1 ধৰিছো আৰু R1 সাপোজ এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন বেন্স away from the normal কাৰণ ডেন্সাৰ পৰা ৰেয়াৰলৈ গৈছে আমি যদি আকৌ কি কৰো এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু যদি বঢ়াই দিও সাপোজ এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু যদি আৰু বঢ়াই দিও I টো সে এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন ডাল আৰু বেন্ড হ'ব সে এটো আর বেন্স away from the normal আৰু বেছি হ'ব তাৰ মানে I2 বহাই গৈ থাকিলে এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু বহাই গৈ থাকিলে এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ ভ্যালু বাঢ়ি যাব যদি আমি এটা কেছ যদি এনেকুৱা চাও সাপোজ এনেকুৱা এটা কেছ পালো এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু আৰু বহাই যদি দিও তেতিয়া দেখিম যে ৰিফ্লেক্টেড ৰেডাল এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা কেছত ৰিফ্লেক্টেড ৰেডাল এই সাৰফেসৰ কোলিনিয়াৰ হৈ পেলাই ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব আৰু এই সিচুৱেশনটো কোৱা হয় গ্ৰেজিং ইমাৰ্জেন্স গ্ৰেজিং ইমাৰ্জেন্স তাৰ মানে কি হয় এটো যোনটো আমি এংগল অফ ইনসিডেন্স I3 পালো এই পাৰ্টিকুলাৰ এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ কাৰণে ৰিফ্লেক্টেড ৰে ডালে নৰ্মেলৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ল বা আমি ক'ব পাৰো যে the particular angle of incidence for which the ray of light moves collinear to the surface or we can say that the particular angle of incidence for which the refracted ray becomes normal to the refracted ray becomes perpendicular to the normal he condition to কোৱা হয় critical grazing emergence বুলি কোৱা হয় এটা কি হয়
যদি আমি সাপোজ কি কৰো এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু i3 কো যদি বহাই দিও এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু আৰু বহাই দিলো i3 কো বহাই দিলো সাপোজ সে মই i4 কৰিলো এটা কি হ'ব এই জুনডাল ৰে আছিল ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল এতিয়া ৰেডাল ৰিফ্ৰেক্ট নহয় ৰেডাল আকৌ অৰিজিনাল মানে আগৰ মিডিয়ামলৈ ঘূৰি আহিব এটা এই ফেনোমেনাটো লাষ্টৰ যোনটো আমি দেখালো সেই লাষ্টৰ ফেনোমেনাটো কি হয় ৰিফ্লেকশনৰ ৰিলেটেড ফেনোমেনা হয় ৰিফ্লেকশন কি আছিল যে এটা লাইট এটা মিডিয়ামৰ পৰা গৈ কবাত খুন্দা খায় আৰু আকৌ আগৰ মিডিয়ামলৈ যদি গুচি আহে তেতিয়া হলে সেই ফেনোমেনাটো কোৱা হয় ৰিফ্লেকশন বুলি সো ইয়াত মানে কি হয় এইকিটা তিনটা কেছত ৰিফ্ৰেকশনে হৈ আছিল এটো গ্ৰেজিং এমাৰ্জেন্স কেছটো ৰিফ্ৰেকশন হল সাৰফেসে দি গুচি গল ৰেটো আৰু এটো ইয়াত কি হল এই i3 কে যদি আমি ভ্যালুটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে দেখিলো যে ৰেটো ৰিফ্ৰেক্ট নহল ৰিফ্লেকশন হল আৰু ইয়াকে কোৱা হয় টোটাল ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন গতিকে প্ৰিজমৰ প্ৰবলেম বিলাক কৰোতে আমি এইকিটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এই i3 টো কোৱা হয় ক্ৰিটিকেল এংগল i3 যোনটো দ্যাট ইজ নন এজ ক্ৰিটিকেল এংগল কাক ক'ব ক্ৰিটিকেল এংগল critical angle is the angle of incidence refraction to knopper critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the refracted ray becomes perpendicular to the normal etuke kobo critical angle tar mane ami jodi critical angle otke jodi value to jodi bahai diu car value angle of incidence hosil value to jodi bahai diu tete ki hobo critical angle otke jodi angle of incidence or value bahai diu tetia hole radal refract no hoy pela reflect hobo gotike ei gita concept ami use kori pela light to denser par air le gole refracted radal bends away from the normal hobo normal pa atoi jabo etia eta particular angle of incidence or karone ami grazing emergence mane ki hoy refracted radal surface or logot collinear hobo ba normal logot perpendicular hobo যদি হে ক্রিটিক্যাল হে এন পার্টিকুলার অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স যোনটো অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্সৰ কাৰণে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল নৰ্মেলৰ লগত পারপেন্ডিকুলাৰ হয় হে অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্সটো কোৱা হ'ব ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল তাতকে যদি আমি অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু বহাই দিও তেতিয়া ৰিফ্লেকশন হৈ পেলাই ৰিফ্লেকশন হ'ব গতিকে ইয়াৰ ৰিলেটেড আমি প্ৰিজমৰ প্ৰবলেম দুটামান ডিসকাস কৰিম গতিকে আমি অলৰেডি যোনকিটা কনসেপ্ট ক'লো সেই কনসেপ্টৰ ওপৰত আমি প্ৰিজমৰ প্ৰবলেম কেইটামান কৰিম সাপোজ আমি এটা প্ৰিজম লৈছো এইটো Suppose it were a prism. Open prism to tear up a house. And no problem be like prior or have the hazard. It will angle prism to suppose 90 degree. It to more to say 45 degree. It to 45 degree. I will say like to I say like to normal incidence will go surface corner. I mean normal do the surface corner can again perpendicularly. এটো কব নরমাল ইনসিডেন্স বলি নরমালি যদি আহে নরমাল ইনসিডেন্স যেতিয়া হ'ব লাগে কি হ'ব লাইট টু উইদাউট এনি ডেভিয়েশন গুছি যায় তাৰমানে এখন সারফেস ধৰি লোৱা এটা যদি নরমাল হয় ৰেটো এনেকে গৈছে যেতিয়া এনেকা যাব ৰিফ্ৰেকশনো এই নরমালিটি গুছি যাব কোনো ধৰণৰ ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডালৰ ডেভিয়েশনটো নহয় তো এটো নরমাল ইনসিডেন্স যেতিয়া হ'ল তেতিয়া ৰে অফ লাইট তো আহি পেলাই এখন সারফেসত পৰিলেহি So normally poise tamane a angle to 90 degree hol a angle to 90 howa lagale a angle to 90 degree hobo so a to angle 90 howa lagale angle sum property mote a angle to 45 degree hobo yar eta kotha ami discuss kori loso critical angle etu eta glass prism hoy glass edi banaisu boli koisu e prism to critical angle dhori loso ami critical angle say mo dhori loso c equal to 42 degree মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল 42 ডিগ্রি ইয়ার মিনিং টু কি যে অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু যদি 42 ডিগ্রিত হয় তেতিয়া অ্যাঙ্গল অফ রিফ্লেকশন তো মানে কি হয় নরমালৰ লগত পারপেন্ডিকুলার হয় তাৰ মানে গ্ৰেজিং এমার্জেন্স হয় গ্ৰেজিং এমার্জেন্সৰ মিনিং টু কি আছে যে রিফ্লেক্টেড ৰেডাল সারফেস দি গুছি যাব সো হেতু হৈছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স অফ দ্যাট গ্লাস প্রিজম ফর হুইচ দ্য রিফ্লেক্টেড রে বিকামস কোলিনিয়ার টু দ্য সারফেস So it is 45 degree hole. So 45 degree mane ki angle of incidence or value etia critical angle otke dangor hol. Yat ami edal ki korilu normal edal tanilu. Normal edal draw korilu. Thik ase? Normal incidence hoise. Normally reflect hobo without any deviation 90 hole. 45 dia ase 90 45 epine 45 180 hobo.
ট্ৰাইংগলটো 180 হ'ব লাগে। সো এটো 45 হোৱাৰ লগে লগে নৰ্মেল মানে কি এই এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল। সো এটো 45 ডিগ্ৰী হ'ব। এটো 45 হ'লে এটো 45 হ'ল। এটা কি দেখিলো এই সারফেসটোৰ কাৰণে এংগল অফ ইনসিডেন্সৰ ভ্যালু কিমান 45 ডিগ্ৰী which is greater than the critical angle। critical angle-তকৈ ডাঙৰ হ'লে কি হয় ৰিফ্লেকশন হয়। তাৰ মানে ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব ৰিফ্লেকশন হয়। আৰু এংগলটো কিমান 45 ডিগ্ৰী হ'ল। ঠিক আছে এটো 45 ডিগ্ৰী হ'ল। সো এই এংগলটো কিমান হ'ব এই এংগলটো 45 ডিগ্ৰী হ'ব। কেলে কাৰণ এটো নৰ্মেল হ'ল গতিকে এই কমপ্লিট এংগলটো 90 হ'লে এটো 45 এটো কিমান হ'ব 45 45 প্লাস 45 এটো কিমান হ'ব 90। সো নৰ্মালি এইখন সারফেসত পৰিছে তাৰ মানে কি হয় নৰ্মালি ওলাই যাব। সো এটো হৈছে এটা ডায়াগ্ৰাম। এনেকুৱা ঢেৰ ডায়াগ্ৰাম ঢেৰ কিছুমান এনেকুৱা ছবি আহিব অকল এনেকুৱাই নাথাকে আৰু বেলেগ বেলেগ শেপৰ প্ৰিজম থাকিব। তাৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু দুটামান প্ৰবলেম কৰিম আমি এতিয়া। এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা যদি ডায়াগ্ৰাম চাওঁ এটো সেম টাইপৰে এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰিজম ধৰি লৈছো। ক্রিটিক্যাল এংগল যা 42 ডিগ্ৰী এটো 45 ডিগ্ৰী আছে এটো 45 ডিগ্ৰী এটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল। এতিয়া তোমাৰ আহিলে বস্তুটো এনেকুৱা ৰে অফ লাইটটো এতিয়া এনেকৈ আহিছে নৰ্মেল ইনসিডেন্স নৰ্মেলি মানে সারফেসৰ লগত পারপেন্ডিকুলাৰলি পৰিলে নৰ্মেল ইনসিডেন্স হ'ল। নৰ্মেল ইনসিডেন্স হ'লে কি হয় উইদাউট এনি ডেভিয়েশন হি গুচি যায়। এটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এটো 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে এই এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব। So 90 plus 45 that angle will be also 45 degree. Angle sum property. Yes sir. Eto triangle form হৈ গল। এটো 90 হ'ল normal incidence কাৰণে 90 হ'ল 45 দিয়া আছে 90 45 এটো কিমান হ'ব 45 এই তিনটা এড কৰিলে 180 হ'ব লাগিব। ইয়াত আমি কি কৰিলো এটা নৰ্মেল একি ল'ব। সো নৰ্মেল মানে কি সারফেসৰ লগত এটো পারপেন্ডিকুলার হল মানে এঙ্গল 90 ডিগ্রি। সো এটো 45 হওয়ার লগে লগে এঙ্গলটো 45 হ'ব। তাৰ মানে ইয়াত এটো হ'ব এঙ্গল অফ ইনসিডেন্স এটো নহয় এই 45 টো এঙ্গল অফ ইনসিডেন্স নহয় এটো 45 কি আছিল এঙ্গল অফ ইনসিডেন্স মানে কি ইট ইজ দ্য এঙ্গল মেড বাই দ্য ইনসিডেন্ট রে উইথ দ্য নর্মাল। সো এটো 45 ডিগ্রি হ'ব। সো 45 ডিগ্রি মানে কি which is greater than the critical angle কি হ'ব ইয়াত রিফ্লেকশন হ'ব। সো আহিলে ৰেটো এনেকা আহিল। সো according to laws of reflection কি হয় angle of incidence equal to angle of reflection। so eto 45 degree hobo eto 45 howa laga lage jehetu eto normal eto 90 degree hol tamane eto 45 howa laga lage a angle to 45 degree hobo eto 45 howa laga eto 90 eto 45 a angle to 45 hol ঠিক আছে angle to 45 hol tetia hola ami yat ako eral normal tanilu yar eral normal tanilu। So normal টানাৰ লগে লগে এই নৰ্মেল মানে কি এটো 90 ডিগ্ৰী তাৰ মানে এটো 45 হোৱাৰ লগে লগে এই এংগলটো 45 ডিগ্ৰী হ'ব। তাৰ মানে এইখন সারফেসৰ কাৰণে এটা এংগল অফ ইনসিডেন্স হ'ব 45 ডিগ্ৰী। also this is greater than the critical angle so there will be reflection এনেকৈ গ'ল ৰেটো গৈ ইপিনে গ'ল। this is 45 degree again according to laws of reflection। ঠিক আছে এটো এঙ্গল যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এটো 90 হলে এটো 45 হলে এটো কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী হ'ল। সো 45 প্লাস 45 90 দেন এঙ্গল সাম প্রপার্টি এটো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব। 90 ডিগ্ৰী মানে কি হয় এই ৰেডাল এখন সারফেসত নরমালি হৈছে নরমাল ইনসিডেন্স হৈছে। সো উইদাউট ডেভিয়েশন ওলাই যাব। এটো এটা ডায়াগ্রাম আৰু তেনেকুৱা আছে ডায়াগ্রাম। Suppose আমি এটা কি কৰিছো ট্ৰায়াঙ্গল এটা ধৰি লৈছো। ট্ৰায়াঙ্গল মানে ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰিজম ইয়াত আমি কি হয় 45 45 নধৰো এতিয়া আমি বেলেগ ভ্যালু ধৰিব পাৰি নেসেসারি নহয় যে একেটা সেপৰে আহিব প্ৰিজম কেতিয়াবা ইকুইলেটাৰেল প্ৰিজমো আহিব পাৰে। এতিয়া সাপোজ মই এটা ধৰি লৈছো 60 ডিগ্ৰী এটো 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এটো 60 এটা 30 ডিগ্ৰী এটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব অবভিয়াসলি। এতিয়া আমি ধৰি লৈছো সে ৰে অফ লাইট তো এনেকৈ গৈছে। so this is the normal incidence angle of incidence 90 degree so without any deviation এনেকৈ গৈছে যাব এটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল 90 60 this would be 30 degree। আমি suppose critical angle of value 45 degree ধৰি লৈছো suppose for this case আমি দিব পাৰো problem হয় বেলেগ ভ্যালু দিয়া থাকিব পাৰে। जैसे हेतु प्रॉब्लम तो ऊपर डिपेंड करबो क्रिटिकल एंगल वैल्यू কোৱা থাকিব কেতিয়াবা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স দিয়া থাকিলো তাৰ পৰা ক্ৰিটিকল এংগলৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰি। ঠিক আছে হেতু মই দেখাই দিম বাৰু
কি হয় এটো আমি 90 ইনসিডেন্ট হল নরমাল ইনসিডেন্স এটো 90 এটো 90 হল 90 60 এটো 30 হ'ব এটা অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স অফ ভ্যালু 30 হ'ব নে বেলেগ কিবা হ'ব 30 নহয় ইয়াত কিহৰ কাৰণে কাৰণ এই ৰে ডালা সারফেসৰ লগতহে 30 ডিগ্ৰী ফর্ম কৰিছে অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স কাক কয় যে অ্যাঙ্গল অফ ইনসিডেন্স ইজ দা অ্যাঙ্গল মেড বাই দা ইনসিডেন্ট ৰে উইথ দা নরমাল তাৰ মানে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব নরমাল টানিব লাগিব ঠিক আছে সো নরমাল টানাৰ লগে লগে নরমাল মানে কি দিস ইজ দা 90 ডিগ্ৰী অ্যাঙ্গল সো সিন্স দিস ইজ 30 ডিগ্ৰী দিস উড বি 60 ডিগ্ৰী এই অ্যাঙ্গল to 60 ডিগ্ৰী হ'ব angle of incidence is now 60 degree which is obviously greater than the critical angle ki hobo here reflection hobo it is 60 degree hol this is 60 degree according to laws of reflection so it is 60 degree howa laga laga karon a angle to 90 degree hol 90 tamane 90 minus 60 this would be 30 degree it is 30 plus 30 kiman hoy ki hoy 30 30 60 60 120 মানে এই এঙ্গলটো ৰেডাল অলপ বেকা কৰি ৰাখিব লাগিব 120 ডিগ্ৰী তাৰমানে 30 প্লাস 30 to 120 to 120 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি এটা নরমাল আকো নরমাল অকা মানে তেতিয়া হলে নরমাল আকিলে এই অ্যাঙ্গল টু নরমাল টু এই অ্যাঙ্গল টু 90 ডিগ্ৰী ফর্ম কৰিলে সো তেতিয়া হলে এই অ্যাঙ্গল টু কিমান হ'ব এই অ্যাঙ্গল টু হ'ব তেতিয়া তোমাৰ 90 30 ডিগ্ৰী সো 30 ডিগ্ৰী মানে ইয়াত কি হয় 30 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে লেস দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল তাৰ মানে ইয়াত কি হ'ব রিফ্ৰেকশন মানে এতিয়া ডেন্সাৰৰ পৰা এয়াৰলৈ গৈছে ৰে অফ লাইট টো এনেকে ওলাই গ'ল এইটো হৈছে এইটো সো এইটো ছবি এইটো আমি অলপ অল্টারনেট কৰি দিলো এইটো 60 জায়গাত 30 ললো 30 জায়গাত 60 লৈছো ঠিক আছে এইটো সিম্পল আছে ডায়াগ্ৰামটো 90 হল এপেনে আহিলে 30 হল এইটো 60 ফর্ম হইলে এইটো 60 এইটো 30 প্লাস 30 এঙ্গলটো কিমান হ'ব 120 ডিগ্ৰী হ'ব এঙ্গল সাম প্ৰপাৰ্টি নরমাল আকিলো সেই কাৰণে এইটো 90 ডিগ্ৰী 120 minus 90 this would be 30 ডিগ্ৰী so the angle of incidence এখন সারফেসৰ কাৰণে 30 ডিগ্ৰী মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গলতকে সৰু কাৰণে ওলাই গ'ল ঠিক আছে সেই কাৰণে সদায় চাব লাগিব ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গলৰ ভ্যালুটো আৰু angle of incidence of ভ্যালুটো angle of incidence of ভ্যালুটো যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গলতকে বেছি হয় তাৰ রিফ্লেকশন হ'বই তে ইয়াত আমি কি কৰিলো আকৌ এবাৰ ৰে এটা ললো নরমাল ইনসিডেন্স হৈছে নরমাল ইনসিডেন্স হোৱাৰ লগে লগে এটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল 90 ডিগ্ৰী উইদাউট ডেভিয়েশন গলগে এটো 90 30 this is 60 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী ইয়াত এটা নরমাল টানিব লাগিব আমি নরমাল টানাৰ লগে লগে এই এঙ্গলটো 30 ডিগ্ৰী হ'ব এই এঙ্গলটো 30 ডিগ্ৰী হ'ল 30 ডিগ্ৰী মানে কি হয় এতিয়া এঙ্গল অফ ইনসিডেন্স নাও কিমান 30 ডিগ্ৰী এইখন সারফেসত 30 ডিগ্ৰী ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গলটো ভ্যালু ইমানটোই ধৰি লৈছো সো তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াত লেস দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল সো দিস উড বি রিফ্রেকশন এটো হ'ব এটো ঠিক আছে তো এতিয়া লাস্ট এটা প্রবলেম কৰিম আমি প্রবলেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ এটো এটা ইকুইলেটারাল প্রিজম ধৰি লৈছো ইকুইলেটারাল মানে অ্যাঙ্গল অফ প্রিজম 60 ডিগ্ৰী ধৰি লো ইয়াত নরমাল ইনসিডেন্স অলছে নরমাল ইনসিডেন্স ভালকে কৰিব লাগে 90 ডিগ্ৰী নরমাল ইনসিডেন্স উইদাউট ডেভিয়েশন গুছি আহিলে এটা 60 ডিগ্ৰী বুলি আমি ধৰি লৈছো এটো পাই লিখি দিছো 60 ডিগ্ৰী এঙ্গলটো 60 ডিগ্ৰী নরমাল ইনসিডেন্স হল 90 ডিগ্ৰী ফর্ম হল এটো এনেকা আহিলে ইয়াত তুমি নরমাল এটা ৰাখিব লাগিব এটো 90 60 this is 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 30 হোৱাৰ লগে লগে এটো যদি নরমাল এঙ্গলটো কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী again is greater than the critical angle reflection হোৱাৰ লগে লগে এই এঙ্গলটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব নরমাল ইনসিডেন্স আহিলে সারফেসৰ লগত এটো 60 to 90 এটো this would be 30 ডিগ্ৰী নরমাল টানিলা 30 এটো 60 হ'ব obviously 60 greater than critical angle of reflection to 60 degree এটাই গোল এটা কথা কল এটো যদি 60 হয় angle to কিমান হবে কারণ this complete angle is 90 degree so this would be 30 degree so 60 এটো angle to 60 degree আছে 60 plus 30 90 this would be 90 degree
চ' 90K যেতিয়া এইখন ছাৰ্ফেচত পৰিলে তাৰমানে এনেকৈ ওলাই যাব। চ' এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক বেচিকেলি তোমালোকক কিছুমান প্ৰব্লেম দিয়া হ'ব বাৰু কৰিবলৈ, মানে বেচিকেলি কিছুমান মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ, কিছুমান বুকত চাইছোঁ, কিছুমান আৰু এক্সামতো আহিছে। লাষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম কিছুমানতো অহা গৈছে, CBSE এক্সাম আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দুইটাতে আহিছে সাধাৰণতে। এনেকুৱা কিছুমান মই প্ৰব্লেম তোমালোকৰ প্ৰিজম, গ্লাছ লেব, কিছুমান মিৰৰ ৰিলেটেড যোনকেইটা মই অলৰেডি টপিক পঢ়ালোঁ এতিয়ালৈকে, মিৰৰ হওক, প্ৰিজমৰে হওক, গ্লাছ লেব, এইবিলাকৰ মানে লেটাৰেল টিপছ এইবিলাক মই পঢ়াইছোঁ। গতিকে সেইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকক কেইটামান মই 5-6টামান প্ৰব্লেম মই চাই থৈছোঁ, তোমালোকক এজ এ হোমৱৰ্ক দিয়া হ'ব। তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা, যদি নোৱাৰা মোক ক'বা। যদি তোমালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰি চাবা, যাৰ মানে প্ৰব্লেম হয়, তোমাৰো ডাঙৰ কথা নহয়, প্ৰব্লেম হয় মোক ক'বা, মই তেতিয়া তাৰ ওপৰত তোমালোকৰ মই সেই চলিউশ্যনবিলাক কৰি পেলাই এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই মই বস্তুটো দেখাই দিম। ঠিক আছে।